direction technique. Okay, appropriate means proper or easily. Okay, the appropriateness we are considering one of the proper direction technique should be followed in the directing process. Here at the time of providing the direction to the superior to subordinates, he can easily on the basis of the skills, knowledge and efficiency of the subordinates in providing the instruction to him. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಂದು ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಅವನ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ principle should be followed into the directing process. That is, appropriateness of direction technique should be followed by the superior at the providing at a time of instructions, guidelines and motivating the subordinate. Okay, so the next principle is managerial communication. Managerial communication. Okay, so in the direction process you can follow the managerial communication. One means the managers, managing directors or the top level delegations are the decision makers, okay. So why means in the top level management only having the decision making authority, they are only take their own decisions and also they can decide the organizational goals and objectives. Okay, the remaining peoples, the remaining like middle and lower level peoples can only further implement or put into action what they are going to decide. That's why at the time of we are going to perform or conducting any activities into the organization, in the top level management, in the managerial, that providing the proper communication to their subordinates. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರ ಸಹಾಯನ ಪಡ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ communication. Okay, next function is use of informal organization. Next function is use of informal organization. Okay, so you already know the meaning of informal organization. So informal organization means the decision making authority can be transferred from the superior to subordinates. Okay, here the higher authority or the top level delegates, they can transferring their decision making authority to their subordinates. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರು ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿನ ಮಿಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay, in the directing process, we are using the informal organization structure. Why means here, when the superior or the higher authority can transferring their authority and responsibility to his subordinates, in that time subordinate also having certain responsibilities, and he is also taking certain decisions at a time of going to performing into the organization. Okay, so that's why, so in the informal, sorry, directing process should be considered as the informal organization. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ informal organization. So another one is leadership. Okay, you already learned. So directing process can build the leadership qualities between the members who are working into the organization. For example, in the managing director can providing the authority to his superior like a supervisor. Okay, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಒಂದು ಕೆಳಹಂತದ ನೌಕರನಾದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಕೆಳಗಂತದ ನೌಕರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ organization. Okay, so when the authority will be transferred from one person to another person, in that time subordinates also get some authority and responsibility. It can get a leader from some persons into the organization. This is the leadership. Another one is, next principle is follow through. Follow through. Okay, so on the basis of these principles, after providing the guidelines and instructions and authority to the subordinate, superior can see their subordinates work, the subordinates how to do and when to do, so they are doing correct or not. Okay, so this is also one of the very important process into the direction after or transferring their authority to the subordinate. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಒಂದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ, ಅವರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬಿಡು, ಅವ್ನು ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಅವ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ತಪ್ಪಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, these are all the various principles of directing.